بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف، پروگرام اختلاف۔ ناظرین، پاک بھارت جنگ جو ہے کشیدگی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آج پاکستان کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ 77 ڈرونز جو ہیں پاکستان اس وقت تک جو ہے بھارت کے گرا چکا ہے، جنہوں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، نہ صرف بلکہ پاکستان کے کئی شہروں کا انہوں نے رخ کیا تھا، جس کے بعد انہیں جو ہے تکنیکی طور پر جو گرایا گیا ہے، کچھ کو جیمز کر کے کچھ کو مار گرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سرحدی کشیدگی کی تو لائن آف کنٹرول پر جو ہے وہ شدید قسم کی گولہ باری اس وقت جس وقت ہم یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے وہ شدید گولہ باری جاری ہے لیپا سیکٹر پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے سیکٹرز پر جو ہے بھارتی چوکیوں کو تباہ کیا گیا ہے اور کئی بھارتی فوجیوں کو واصل جہنم بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو سفارتی سطح پر تعلقات ہیں، سفارتی جو دیگر دوست ممالک ہیں، جو مشترکہ دوست ممالک ہیں پاکستان اور بھارت کے، ان کی طرف سے کوششوں کو تیز کیا جا رہا ہے تاکہ بات جو ہے وہ صلح صفائی کی طرف جائے، لیکن بھارت کا ایک جو ہٹ درمی ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اگر ہم پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ دفاعی اسٹریٹجی کی بات کریں تو پاکستان ابھی تک صرف دفاعی اسٹریٹجی اختیار کیے ہوئے ہے۔ بھارت کے پہلے حملے کو روکنے سے لے کے ڈرون گرانے تک پاکستان نے صرف اپنا دفاع کیا ہے، وطن کا دفاع کیا ہے، اپنی ارض پاک کا دفاع کیا ہے، اور یہاں پر جو کوئی بھی جب انٹرنیشنلی خلاف ورزی کی گئی ہے بھارت کی طرف سے پاکستان کے حدود کی، تو صرف پاکستان نے ان کے 5 طیاروں کو نہ صرف گرایا ہے بلکہ ڈرونز کو بھی مار گرایا ہے، اور صرف دفاع کی طرف پاکستان موو کر رہا ہے۔ ابھی تک پاکستان کی طرف سے بھارت کے بے بنیاد دعووں کے باوجود پاکستان نے کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا، اور تاہم اپنی جگہ آج بھی بیان موجود ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، وزارت خارجہ کا، وزارت دفاع کا اور دیگر جو ہمارے اداروں کے سربراہان ہیں کہ ہم اپنا وقت کا تعین کریں گے، جگہ کا تعین کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو وہ مثال قائم کریں گے کہ پوری دنیا میں اس کی گونج سنائی دے گی۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ وہ گونج کب سنائی دے گی اور سفارتی طور پر کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس پر تمام سیر اصل گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں ضمیر علی ڈھٹو صاحب، وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں جناب شہزاد حسن مرزا صاحب، وہ موجود ہوں گے۔ سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں چودھری خادم علی مانڈلا صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ڈھٹو صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو مسلسل بھارت کی طرف سے 6 اور 7 مئی کی رات سے شروع کیے گئے حملوں کے بعد پاکستان صرف اس وقت تک دفاعی پوزیشن پر ہے، اپنی حدود کی خلاف ورزی کو مسلسل وہ ناکام بنا رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے خلاف ورزی کی جاتی ہے، ناکام بنا۔ 6 اور 7 کی جو درمیانی شب ہے بھارت کی طرف سے جو ایئر اٹیک کیا گیا، ان کے 5 طیارے پاکستان نے گرا دیے مار کے، اور ایک ڈاگ فائٹ دیکھنے میں آئی۔ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی ایک ڈاگ فائٹ تھی جو جیٹ طیاروں کے درمیان ہوئی، اور پاکستان نے بھاگنے پر مجبور کیا۔ 5 لاشیں گری ہیں ان کی طیاروں کی، اور اس کے بعد پاکستان نے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی طرف سے صرف دفاعی ہی پوزیشن اختیار کی جائے گی، اور وہ وقت اور وہ جگہ کا تعین کب تک قریب ہے؟ عوام پوچھ رہی ہے یہ۔ دیکھیں کاشف صاحب، سچی بات تو یہ کہ جس طرح یہ سوال عوام پوچھ رہی ہے، یہ سوال ہمارے اپنے بھی دلوں میں تقریباً ہم سارے جو لوگ اس وقت کیمرے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو ہمارے دوست کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دل میں یہی ہے کہ ہم آج کی رات میں ہی بھارت کو نیست و نابود کر دیں، اس برائی کو اس ارض پاک سے ٹوٹلی مٹا دیا جائے۔ لیکن ہوتا اصل میں یہ کہ جنگ ایک بڑا اعصاب شکن مرحلہ ہوتا ہے۔ جنگ اس طرح سے نہیں لڑی جاتی جیسے لوگوں کی خواہشات کے مطابق لڑی جائے یا دشمن کی خواہشات کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے دنوں میں بہت سارے لوگ آپ کو تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو ابھارتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو جذباتی کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو ایسے ایموشنل کرتے ہیں تاکہ آپ کوئی نہ کوئی غلطی کریں جس کا وہ فائدہ اٹھائے۔ دیکھیں جنگ میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان سپہ سالار رہے ہیں انہوں نے جنگ ہمیشہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ لڑی ہے۔ کبھی بھی جنگ جلد بازی میں نہیں لڑی جاتی۔ دیکھیں بھارت کی جانب سے جو جلد بازی کی گئی، ہم نے پہلے دن سے اس چیز کو ہم
डिस्कस कर रहे हैं कि जिस दिन से पहलगाम का वाक़या हुआ और बहुत अफसोसनाक वाक़या था, उसके बाद से लेकर आज तक अगर हम सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम आज मोदी को ना सिर्फ हम तनकीद कर रहे हैं बल्कि आलमी मीडिया भी मोदी पे तनकीद कर रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि मोदी ने वो जल्दबाजी की जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो आवाम के प्रेशर में या मीडिया के प्रेशर में आकर कोई ऐसा गलत फैसला जो सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा बने, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त फैसला नहीं होता। जो क़यादत होती है ख़ासतौर पे जो कौमी क़यादत, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह उस दिन हमने देखा था पहले दिन जब भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी, उसके अलावा नेशनल असम्बली का जो इजलास हुआ था, मकसद ये कि हर तबका फ़िक्र ने पूरी तरह से जंग के हवाले से फ़ैसला करने का इख्तियार दे दिया था सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर को। और मेरा ये ख्याल है कि आसिम मुनीर क्योंकि ख़ुद सिपह सालार भी हैं, ख़ुद सिपाही भी रहे हैं, फ़ौज के हर दाव पेच से वाकिफ़ हैं, और उसके साथ साथ ये वो सिपह सालार हैं जिन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस की क़यादत भी की हुई है, इसके अलावा ISI की क़यादत भी की हुई है, इसके अलावा वो कई बार फॉरेन पोस्टिंग पे भी रहे हैं, बहुत सारे मराहल उन्होंने देखे हैं। तो इसमें यकीनी तौर पे जो भी फ़ैसला करना है उसके हवाले से थोड़ी बहुत जो मालूमात हमारे तक हैं, यकीनी तौर पे वो चीज़ें हमारे लिए बहुत कौमी अमानत के तौर पे हैं। तो इसमें एक तो अवाम को ये समझना चाहिए और अपनी क़यादत पे भरोसा रखना चाहिए कि ये क़यादत भारत को यकीनी तौर पे जवाब देगी, और ऐसा जवाब देगी कि भारत ज़िंदगी में दोबारा फिर ऐसी हरकत करेगा नहीं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सब्र आज़मा काम होता है, ये इतना आसान नहीं होता। ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर होता है, उसके साथ साथ वक्त का तयन किया जाता है। बहुत सारे टारगेट ऐसे होते हैं जो दुश्मन जानबूझ के आपको दिखाता है कि आप उस टारगेट पे हमला करें ताकि वो आपको उसके जवाब में भारी नुकसान पहुंचाए। जैसे अगर हम बात करते हैं जो ड्रोन्स आए हैं जिसके हवाले से आपने ख़ुद अभी कहा कि 77 के करीब ड्रोन्स आए हैं जिनको पाकिस्तान ने उनको कहीं ना कहीं हाईजेक करके पूरी तरह से इंगेज करके गिराया है। जो है वो 400 बता रहा है। भारतीय मीडिया इसको 800 बताया। हमें पता है कि भारतीय मीडिया सुबह शाम झूठ बोलता है, लेकिन आप इस बात को इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं तो ये किसी बेवकूफ़ी को बुनियाद पे बोल रहे हैं। देखिए, भारत एक मक्कार दुश्मन है, वो झूठ भी बोल रहा है तो प्लानिंग के तहत बोल रहा है, सोच समझ के बोल रहा है। आपने उसके झूठ में ट्रैप नहीं होना। आपको खुद अंदाज़ा है कि जब पाकिस्तान ने भारत का पहला जो जहाज़ गिराया था, जब अभिनंदन पाकिस्तान का मेहमान बना था, तो वो किस तरह हुआ था। वो इसी तरह से हुआ कि पाकिस्तानी पायलट्स ने उनको ट्रैप किया, वो उस ट्रैपिंग में आ गया पाकिस्तान की सरहद में, और उसने ना सिर्फ अपना जहाज़ गिराया बल्कि उसके साथ साथ उसने भारत का तकब्बुर, गुरूर और उसकी इज्जत भी गिरा दी थी। तो इस वक्त जंग का जो मरहला है ये बड़ा अहम मरहला है, बहुत तैयारी की गई है पाकिस्तान की जानिब से, और इसके हवाले से बिलाशुबा मतलब मेरा ख्याल है कि जितने अवाम के जज्बात हैं उससे ज़्यादा हमारे अपने जज्बात हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये बड़ा सब्र आज़मा काम है, इसको बड़ी सोच समझ के लड़ा जाना है, इतनी बेवकूफ़ी नहीं करनी, क्योंकि आपका दुश्मन सिर्फ एक भारत नहीं है। आप इस बात को समझें कि दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी रखने वाला जो सुपर पावर, जिसको अपने आप में बड़ा घमंड है, इसराइल, जिसके हवाले से कहा जाता है कि इसराइल के लिए दुनिया में कोई कानून नहीं है। सारी दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं वो उसकी जेब में, अमेरिका समेत किस किस का नाम लिया जाए, सारे का सारा जो कोफर है वो इसराइल की जेब में, और भारत इस वक्त इसराइल का फ्रंट मैन है। मैं नहीं समझता कि मोदी की इतनी औकात या मोदी की इतनी वक़्त है कि उसने जिस तरह पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किया था वो इस तरह का अटैक कर सकता था। लेकिन क्योंकि सुपर पावर, दुनिया का मक्कार तरीन जो दुश्मन है हमारा इसराइल की शेप है, उसने ये सारा कुछ किया है। तो यकीनी तौर पे जब आप इतनी बड़ी ताकत को मुंह देते हैं या इतनी बड़ी ताकत को आपने जब जवाब देना है तो बहुत सोच समझ के आपने जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद एटॉमिक मुल्क है जिसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की नज़रें बल्कि दुनिया की आधी से ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी वाले ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान को वो अपना गाइडर भी समझते हैं, और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान के हवाले से सोचते हैं कि जब भी कोई कड़ा वक्त आया, मुश्किल वक्त आया, तो पाकिस्तान उस वक्त उनके लिए खड़ा होगा। आप इस बात से अंदाज़ा करें
دنیا کی ہر ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، تسلیم کر لیا ہے، لیکن پاکستان نے اسرائیل کو اب تک تسلیم نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ ہم دنیا کی وہ واحد سپر پاور ہیں جنہوں نے اسرائیل کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، نہ آئندہ کریں گے. تو یہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے راز ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے، یہ شاہین یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اب اس شعر کے اندر بہت سارے راز ہیں جو میرا خیال ہے کہ ابھی راز رہیں تو زیادہ بہتر ہے، بہتر ہے. ٹھیک لیکن ہو گیا، قوم کو مایوس ہونے کی ضرورت قطعی طور پہ نہیں ٹھیک. ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. شہزاد مرزا صاحب، کب کریں گے ہم ریٹیلیٹ؟ قوم کا سوال ہے کہ ہم نے اپنے جو شہداء ہیں، جو معصوم شہری ہیں، ان کا بدلہ کب تک لیں گے ہم؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. ضرور لیں گے جی انشاءاللہ، لیکن وقت ہمارا ہوگا اور تعین بھی ہم نے کرنا ہے کہ کب ہوگا. یہاں میں یہ ایک دو چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جس وقت میزائل اٹیک ہوئے تھے پاکستان کے اوپر، جس میں مرید کے بھاولپور اور جو جموں کشمیر وغیرہ کے علاقے تھے وہاں پہ انہوں نے کیے، اور بھی کافی جگہوں پہ کیے، تو اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں گیا، کہ جب وہاں پہ انڈیا کی طرف سے اٹیک کیے گئے اور وہ میزائل جو ہیں وہ پاکستان میں ہٹ ہو گئے. تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک تو بھارت نے جو میزائل اٹیک کیے تھے پاکستان کے اوپر وہ بہت نیچے سے کیے تھے، وہ زیادہ فضا کے اوپر نہیں تھے. اس وقت ہماری پاکستان کی جو فلائٹس تھیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر اڑ رہی تھیں. تو پاکستان نے یہ بہتر جانا کہ بجائے اس کو اس وقت وہاں پہ اٹیک کرتے، اس میں ہمارے جو انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس اس وقت فضا میں تھیں، اس وجہ سے ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس وقت ان کو وہاں پہ کیپچر نہیں کیا. دوسری ورنہ تو ہم اڑا دیتے. ایک تو یہ جواب آ گیا. دوسرا یہ کہ بھارت نے ڈرونز کے اٹیک کیا. آپ دیکھیں ڈرونز جو انہوں نے بھیجے تھے اس کے 3 مقاصد تھے جو اسرائیل ساختہ تھے. ان میں ایک تو یہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ ڈیفنس جو ہماری جگہ ہیں ان کی اس نے فوٹیج اور ویڈیو جو تھی وہ بنانی تھی. سیکنڈلی یہ تھی کہ وہ ایک کیریج کرتا ہے چھوٹا میزائل اور ایک بوم بھی اس میں نصب ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا، اب ہمارے ہاں جس وقت ان کے ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ سوال کیا گیا کہ یہاں پر ان کو کیوں نہیں مار گرایا. دیکھیں اس کی 2 وجوہات تھیں جو ہماری ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے بتایا گیا ہمارے ذرائع سے. کہ ایک تو یہ تھا کہ جس وقت وہاں سے یہ ڈرونز چلے ہیں پاکستان کو اٹیک کرنے کے لیے تو ان میں یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ جس وقت یہ ہم ان کو نیچے سے میزائل فائر کرتے یا ان کو ہٹ کرتے تو اس ڈرونز کے جو سسٹم ہے اس میں یہ چیز آ جانی تھی کہ یہ پاکستان نے اس کو کہاں سے ہٹ کیا تھا. تو یہ چیز ان کو معلوم ہو جانی تھی اور ان کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان نے اپنا کہاں کہاں یہ سسٹم لگایا ہوا ہے جہاں سے وہ میزائل کو یا ان ڈرونز کو ہٹ کر سکتا ہے. اس وجہ سے بھی پاکستان نے ان کو زیادہ تر ہٹ نہیں کیا. کچھ 1-2 جو میزائل تھے وہ بھی ایسی جگہ سے ہٹ کیے گئے جہاں ہمارا ڈیفنس سسٹم یا ایئر ڈیفنس یا ہمارا کوئی بحریہ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، وہاں پر موجود نہیں تھے. تو ایک تو یہ کیا. دوسرا یہ انہوں نے کیا کہ جیسے ہی وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تو ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے جتنے بھی سسٹم تھے ان کو جیم کر دیے گئے اور وہ جو ہے مختلف جگہوں پہ گرے ہیں. ان کے گرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ان میں جو بوم بھی نصب تھے اور ان میں میزائل بھی نصب تھے وہ نہیں پھٹے، وہ بالکل اپنی جگہ پہ آ کے تو وہ ویسے ہی کریش ہو گیا. تو یہاں پر جیسے بھارت کا رافیل طیارہ پاکستان نے مار گرایا اور ابھی تک اس وقت تک بھی جو وہ فرانس ہے وہ اس وقت سر پیٹ رہا ہے اپنا بیٹھ کے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان نے فیل کر دی. اور اسرائیل بھی اس وقت اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ کس ٹیکنیکل طریقے سے ان کو جو جیم کیا ہے اور ان کو گرا دیا. ورنہ پاکستان کے لیے مشکل نہیں تھا کہ ان کو وہ ہٹ کرتا اور ان کو مار گراتا. صحیح ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. منڈلا صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ پاکستان کب اپنا بدلہ لے گا اور کتنا وقت باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ راجہ صاحب. دیکھیں جی عوام الناس کی جو خواہشات ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ڈے 1 سے پتہ ہے، حکومت وقت کو بھی پتہ ہے، ہمارے افواج پاکستان کو بھی پتہ ہے، اور افواج پاکستان کی طرف سے یہ پیغام عوام الناس کو بارہا مرتبہ دیا جا چکا ہے
कि इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा, पुरजोर दिया जाएगा, और जब दिया जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और भारत को भी इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि उसने जो ये खिलवाड़ किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करके पाकिस्तान के अंदर मिसाइलों से जो हमले किए हैं, तो क्या ख्याल है वो खामोश तमाशाई तो हमें नहीं देख सकता ना, उसको मालूम है। और ये हमारे कंधों के ऊपर फर्ज है हुक्मरानों के और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनके कंधों के ऊपर। और इस कर्ज का एक एक बंदे का जो शहादत है उसका बिल्कुल बदला लिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि अभी वक्त जितनी तेज़ी से गुजरता जा रहा है, और ये हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि इंटरनेशनली प्रेशर्स जो ममालिक हैं उनके टेलीफोनिक सिस्टम, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के लिए कतन किसी चीज़ का प्रेशर नहीं देगा। इस प्रेशर को दुनिया जानती है कि जब एटमी धमाके भारत ने किए तो उस वक्त भी इंटरनेशनली बड़े जो है वो थे, टेलीफोन ये करें वो करें, लेकिन मेरा प्रेशर नहीं लिया गया और देना भी नहीं चाहिए। फिर 2019 में जब उसने ये पुलवामा का ड्रामा किया, फिर बालाकोट किया, तो बालाकोट के बाद भी यही हमारे रिमार्क्स थे हमारे अदारों के कि टारगेट और वक्त का तयन हम खुद करेंगे और जवाब देंगे, और जवाब दिया। अभी भी वही अल्फाज है और आइंदा भी यही अल्फाज रहने हैं, ये भारत को बखूबी पता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जंगी जराइम वो कर चुका है और उसका इकरार कर चुका है कि इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो 3 किस्म की बॉर्डर है। एक LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर के दरमियान है, एक वर्किंग बाउंड्री है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करना ये एक जंगी जराइम है। मसाजिद को टारगेट करना जंगी जराइम है। औरतों, ख़वातीन और सिविलियन को टारगेट करना जंगी जराइम है। और ये तमाम किस्म के जराइम का वो इतराफ़ जुर्म आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं कि हाँ, हमने बहावलपुर में अटैक किया, अहमदपुर शर्किया में हमने अटैक किया, हमने मरीद के में अटैक किया, हमने मकबूजा कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में जो है अटैक किया, कोटली में जो है अटैक किया, बाग में अटैक। मेरा ख्याल है एक एक शहर का नाम लेकर उन्होंने ये इकरार किया, और इससे पहले भी वो इकरार करते आए। जैसे 1971 का सबसे बड़ा इतराफ़ जुर्म इसी गुजरात नरेंद्र मोदी ने वहाँ खड़े होकर बांग्लादेश में किया। मेरा ख्याल है इकरार करने में तो कोई मसला नहीं उसको, उसकी वजह कि पूरी दुनिया, जैसे अमेरिका है, इजराइल है, और ये दूसरे जो गल्फ कंट्रीज, इनके बहुत स्टेक हैं, कारोबारी स्टेक है। कतर क्या, सऊदीया क्या, दूसरे क्या, यानी कि उनके साथ कारोबारी तजारत है उनकी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी भारत के अंदर है, और इसीलिए तो भागे भागे फिर रहे हैं कि कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कि आप खामोशी इख्तियार करें। तो मेरा ख्याल है ये खामोशी हो नहीं सकती, ये हमारी गैरत ये गवारा नहीं कर सकती कि वो हमले करे और हमें जो है कोई खामोशी का आके दरस दे, कोई लेक्चर दे। तो मेरा ख्याल है ये लेक्चर देने वाले क्या, ये जिनको हम कहते हैं ये दस्त और इस्लामी बालक, किसी ने भारत के इन हमलों की मजम्मत की है? नहीं की। जब आप मजम्मत ही नहीं कर सकते तो फिर मेरा है कि दुनिया को किसी किस्म का हमें जो सबक देना और लेक्चर देने की भी ज़रूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है दूसरी बात कि ये जो उसने जंगी जराइम किए हैं ना, उसकी सज़ा फिर उसको वैसे ही मिलनी है। हम पहले बता चुके हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और वो इससे आगे निकल के जा चुका है। यानी कि उन मज़ाइल हमलों के बाद जो ड्रोन्स की, यानी कि अभी जैसे 77 हमारे जो ऑफिशियली रिपोर्ट हो रही है कि 77 ड्रोन्स उसके जो है ना यहाँ गिराए गए हैं, तो क्या को रुक रहा है? बाज आ रहा है। वो बाज तब ही आएगा जब उसको वैसा ही जवाब
उसकी, क्योंकि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये फैसला हमारे अदारों ने, हमारी हुकूमत ने करना है कि मैदान जंग पाकिस्तान की सरजमीन को बनाना है या भारत की ज़मीन को बनाना है। और अवाम पाकिस्तान और हमारी डिमांड ये है कि ये मैदान जंग जो है ना उसकी सरजमीन को बनाया जाए, दिल्ली को बनाया जाए, ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये मैदान जंग ना हो, वहाँ जाए। और ये डिमांड्स है हमारी, और क्योंकि हमारे कंधों के ऊपर बहुत बोझ है कि हमारी शारक कश्मीर उसके कब्जे में है, और वो कब्जा एहतजाजों से, मज़ाहरों से, काली पट्टियाँ बांधने से, करारदादों से कत्तन जो है ना वो आज़ाद नहीं हो सकता, नहीं छड़ाया जा सकता। वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा जब तक आप नहीं लगाएंगे वो कब्जा खाली नहीं होगा। फिर हमारी तरफ जो दरिया आते हैं, दरिया झेलम, दरिया सिंध, दरिया चनाब, उसके ऊपर उसने बहुत बड़ी वालेशन की, डैम्स बनाए, पन बिजली बनाए। तो मेरा ख्याल है कि आप बातों से या इंटरनेशनल जो कोर्ट, अदालतें और दारे उनकी आप बात करते हैं, तो आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ने कभी जस्टिस दिया है? इंटरनेशनली अदालतें हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, वो हमेशा जालिम के साथ खड़ा होता। और ये दुनिया की रीत है कि हर चीज जो है वो ताकत की तरफ झुकती है। सही। मांडला साहब, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका दोस्त ममालिक जो हैं वो सफारतकारी में उन्होंने वो काम तेज़ हो गया है। खुसूसन अगर हम बात करें ईरान और सऊदी अरब की, तो उनका किरदार काफ़ी अहम होता जा रहा है इस तमाम सिचुएशन में। और उनके भी लोग दोनों ममालिक का तवातर के साथ जो है हाई अप्स दौरा कर रहे हैं, और इधर भी और उधर भी उनकी मुलाकातें हाई अप्स के साथ हो रही हैं। इसके अलावा अमेरिका ने, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम बिल्कुल इस बात में नहीं पड़ेंगे, इनकी जंग में नहीं पड़ेंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या किरदार है और गल्फ़ का क्या किरदार है, इन दोनों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।